निष्ठारगमद्भाग्यामदानन्दा नमस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 22 अध्याയം ശ്ലോകം 28. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीता संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षितः। तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीता संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षितः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीता संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षितः। मायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीता संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री जय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायान्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयो प्रहर्षिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सीतारामनुनि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मवर्तात् प्रजापतिं गीता संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिवभासना देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायन्दाभिभेत्य ब्रह्मावर्ता प्रजापति गीत संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयं प्रहर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता की माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമയാന്തമഭിപ്രേത്യ ബ്രഹ്മവർത്താത് പ്രജാപതിം ഈദ സംസ്തുതിവാദിത്രൈ പ്രത്യുദീയോ പ്രഹർഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमयांद अभिप्रेत्य ब्रह्मवर्त्यते प्रजापति गीत समस्तवेदवादित्रे प्रत्युद्धियो प्रकर्षितः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रकर्षितः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമായാന്തമഭിപ്രേത്യ ബ്രഹ്മാവർത്താത് പ്രജാപതിം ഗീത സംസ്തുതിവാദിത്രേ പ്രത്യദീയോ പ്രഹർഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्कृतिवादित्रै प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रै प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനോ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रै प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമായാന്തമഭിപ്രേത്യ ബ്രഹ്മാവർത്താത് പ്രജാപതിം ഗീത സംസ്തുതിവാദിത്രേ പ്രത്യുദീയോ പ്രഹർഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मवर्तात् प्रजापतिं गीता संस्तुतिवादित्रै प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दम् अभिप्रेत्य ब्रह्मवर्तात् प्रजापतिं
गीतसंस्तुतिवादित्रै प्रत्यदीयो प्रकर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ഹരേ कृष्ण। കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायन्दभिप्रेत्य ब्रह्मवर्षाकर्तात् प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रे प्रत्यदीयो प्रदर्शिताः। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഡോക്ടർ എം വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമായാന്തം അഭിപ്രേത്യ ബ്രഹ്മാവർത്താത് പ്രജാപതിം ഗീതസംസ്തുതിവാദിത്രേ പ്രത്യുദീയോ പ്രഹർഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലി. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्यदीयो प्रहर्षिताः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാഭരതം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायन्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रै प्रद्युदीयुं प्रकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतासंस्तुतिवादित्रै प्रत्युदीयो प्रहर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഗീതാ സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो वासुदेवाय तमायान्दप्रतिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमायान्दमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമായാന്തമഭിപ്രേത്യ ബ്രഹ്മാവർത്താത് പ്രജാപതിം ഗീതസംസ്തുതിവാദിത്രേ പ്രത്യുദീയോ പ്രകർഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവത്തിൽ നോക്കാം. തം അവന്റെ ആയന്തം ആഗതനാകുന്നവൻ അഭിപ്രേത്യ അറിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മവർത്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രജ അവന്റെ പ്രജകൾ പതിയും അവരുടെ പ്രഭു ഗീത സംസ്തുതി വാദിത്രേ ഗാനങ്ങളോടും സ്തുതികളോടും വാദ്യസംഗീതങ്ങളോടും കൂടി പ്രത്യുദീയു
സ്വീകരിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. പ്രഹർഷിത ഹർഷോന്മാനത്തിലായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. അവന്റെ ആഗമന വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദത്തിമർപ്പിലായ പ്രജകൾ അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗാനങ്ങളോടും സ്തുതികളോടും വാദ്യഘോഷങ്ങളോടും കൂടി മുന്നോട്ട് വരവായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഒരു രാജാവ് ദേശസഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ ആഹ്ലാദത്തിമർപ്പോടെ വരവേൽക്കുക പതിവാണ്. കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോഴും ഇതേപോലെ അതിഗംഭീരമായ എതിരേൽപ്പുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നഗരത്തിലെ എല്ലാ തരം പൗരന്മാരും ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. മുമ്പ് തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ ചുറ്റുമതിലും പല പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും ഡൽഹിയിൽ പോലും പഴയ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ കാണാം. പല പുരാതന നഗരങ്ങളിലും രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന അത്തരം കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയും സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രാജധാനിയുടെ ആസ്ഥാനവും ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവുമായ ബർഹിഷ്മതിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ചക്രവർത്തിയെ വരവേൽക്കാൻ ആഡംബരപൂർണമായി ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വാദ്യ നൃത്തഘോഷാദികളോടെ പ്രജകൾ തിങ്ങി. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. 29-30 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബർഹിഷ്മതി നാമപുരി സർവസമ്പൽ സമന്വിതാ നൃപധന്യത്ര രോമാണി യജ്ഞസ്യാംഗാം വിദുന്നതഃ. ഉഷാകാശാസ്തയേവാസാൻ ശശ്വദ്ദരിതവർച്ചസഃ ഋഷയോ യൈ പര്യാഭാവ്യ യജ്ഞജ്ഞാൻ യജ്ഞമീജിരേ. ബർഹിഷ്മതി നാമപൂരി സർവസമ്പൽ സമന്വിതാ നൃപധന്യത്ര രോമാണി യജ്ഞസാംഗാം വിദുന്നതഃ. ഉഷാകാശാസ്ത ഏവാസൻ ശശ്വദ്ദരിതവർച്ചസഃ ഋഷയോ യൈ പരാഭാവ്യ യജ്ഞമീജിരേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം വരാഹ ഭഗവാനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ സ്ഥലമായതിനാലാണ് സർവ്വവിധ സ്വത്തുക്കളാലും സമ്പന്നമായ ബർഹിഷ്മതിക്ക് ആ പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം കുലുക്കിയപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഈ പ്രത്യേക രോമത്തിൽ നിന്നും മൂർച്ചയുള്ളതും നിത്യഹരിതവുമായ കുശപ്പുല്ലും കാശപ്പുല്ലും പായ് നെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരം പുല്ല് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വളർന്നു. തങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ മുടക്കിയിരുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ കീഴടക്കി തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയ വിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ മുനിമാർ ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സ്ഥലവും പിടാസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബർഹിഷ്മതി ഉന്നതിയിലെത്തിയത് അവിടുത്തെ സമ്പത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പേരിലല്ല, മറിച്ച് വരാഹ ഭഗവാന്റെ രോമം ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പതിച്ചത് നിമിത്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ രോമം പിന്നീട് അവിടെ പച്ചപ്പുല്ലായി വളരുകയും ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷരാസനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം മുനിമാർ ആ പുല്ല് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. യജ്ഞം എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കർമ്മത്തെ യജ്ഞാർത്ഥം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തിയും വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവനെ ബാധിതനാക്കും. ഒരുവന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സർവവും വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രീതിക്കായി അനുഷ്ഠിക്കണം. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബർഹിഷ്മതിയിൽ ഈ പ്രത്യേക ആചാരങ്ങൾ മഹാമുനിമാരാലും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളാലും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉഷാകാശമയം ബർഹി രാസ്തീര്യാ ഭഗവാൻ മനു അയജത് യജ്ഞപുരുഷം ലബ്ധ്വാ സ്ഥാനം യഥോ ഭുവം. ഉഷാകാശമയം ബർഹിരസ്തീര്യാ ഭഗവാൻ മനു അയജത് യജ്ഞപുരുഷം ലബ്ധ്വാ സ്ഥാനം യഥോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാം, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ചൊല്ലാം. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മനു കുശകൾ കൊണ്ടും കാശകൾ കൊണ്ടും ഒരു ആസനം വിരിച്ചു ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി ആരുടെ കാരുണ്യത്തിലാണോ തനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അധീനതയിലാക്കി ഭരണം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. മനു മുഴുവൻ മാനവകുലത്തിന്റെയും പിതാവാകും. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിലെ മനുഷ്യ എന്ന പദഭാവം. ലോകത്തിൽ മതിയായ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയോടെ ഉന്നത നിലയിൽ കഴിയുന്ന ഏതൊരുവനും തന്റെ രാജ്യവും രാജ്യത്വവും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന മനുവിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ മനുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ അഥവാ മനുഷ്യജീവികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുള്ളവർ, തങ്ങൾക്കുള്ള സകല സമ്പത്തുകളും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും കൈവന്നതാണെന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു. ആ ധനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിനായി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വിനിയോഗിക്കണം. സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വിനിമയം ചെയ്യേണ്ട രീതി അതാണ്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ആർക്കും സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, സജ്ജന്മം, നല്ല ശരീരം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവകളൊന്നും കൈവരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിലപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചതൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഒരു കുടുംബമോ സമൂഹമോ രാഷ്ട്രമോ ആര് തന്നെ ആയാലും അത്തരം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരുടെ ഭവനങ്ങൾ മിക്കവാറും വൈകുണ്ഠ തുല്യങ്ങളായിരിക്കും. അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആധുനിക യുഗത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമതത്വം തിരിച്ചറിയിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാബോധ ദൗത്യം. ഒരുവന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലുള്ള ദാനമായി പരിഗണിക്കും. ആകയാൽ ഓരോരുത്തരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് മുഴുകണം. ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനോ സാധാരണ പൗരനോ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതാംഗമോ ആര് തന്നെ ആയാലും സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും കഴിയണമെങ്കിൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. പ്രഭുപാദ് ജയ്. हरे कृष्णा प्रभु जी. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. certain portion of the those who have lost their right intelligence. Baba, you were Maya, and it was they Baba,
organization under his rule for other purposes. Worship Kalpakataru, who are like a divat to the power of this dead body of Bhogyam, preservation, they desire, yet, Sparsha, derived matter sensation, they regain in health, happy, even, മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭീഷ്മതീം നാമ വിപുര്യാം നിർവശ്യ സമാവസത് തസ്യാം പ്രവിഷ്ടോ ഭവനം താപത്രയാ വിനാശനം. ബർഹിഷ്മതീം നാമ വിപുര്യാം തസ്യാം പ്രവിഷ്ടോ ഭവനം താപത്രയാ വിനാശനം. താൻ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ബർഹിഷ്മതി നഗരത്തിലെത്തിയ മനു ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ 3 വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലുള്ള ജീവിതം 3 വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ദുഃഖം, പ്രകൃതി ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖം, ഇതര ജീവസത്തകളിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിലൂടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവന്റെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അസ്തമിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധമാനായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതികാസ്ത്രന്റെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവനിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്തുകയില്ല. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളാലാവില്ല. എന്നാൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ഖിന്നതകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമാകുന്ന പ്രതിരോധ രീതിയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ഒരു കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതും നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നതും ഒരേപോലെയാണ്. സ്വയംഭൂ മനു happiness derived from the touch of skin of happiness is present in the life of that dog. Such happiness is very insignificant. If a devotee worships the Lord for such insignificant happiness, he must be considered devoid of all knowledge. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഭാര്യസ പ്രജാ കാമാൻ സുബുദ്ധ്യേന്യാവിരോധതഃ സംഗീയാമാനസത്കീർത്തി സസ്ത്രിഭിः സുരഗായകൈः മൃത്യുശേഷ്വാനുബന്ധേന ഹൃദാ ശൃണ്വൻ ഹരേ കഥഃ. സഭാര്യസ പ്രജാ കാമാൻ പൂജ്യേന്യോ വിരോധിതാ സംഗീയാമാനസത്കീർത്തി സസ്ത്രിഭിः സുരഗായകൈः മൃത്യുശേഷ്വാനുബന്ധേന ഹൃദാ ശൃണ്വൻ ഹരേ കഥഃ. മനു ചക്രവർത്തി പത്നിയോടും പ്രജകളോടുമൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ധാർമ്മിക പ്രക്രിയകൾ വിരുദ്ധമായ അനാവശ്യ തത്വങ്ങളുടെ അലട്ടലഞ്ഞ് തന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം സഫലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗീയ സംഗീതജ്ഞരും അവരുടെ സഹധർമ്മിണിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകളങ്കിതമായ യശസ്സിനെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും അദ്ദേഹം എല്ലാ ഔഷസുകളിലും പതിവായി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഭക്തി നിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടെ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മർത്യജന്മം. ഒരുവൻ So today we will discuss about
Red balloon. Red balloon. Time again such words like happiness. They don't exist. The meaning of that is not understandable by anybody. They have also created some word happiness rituals. And they say in some countries, they claim they always have that, which are the happiest countries. ഒരു ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ വിലക്കുമില്ല. പക്ഷേ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നിശിതമായ പാലനം, സാമ്പത്തിക വികസനം, ക്രമീകൃതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക മോചനം, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമമോക്ഷം എന്നിവകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കരുത് അവരുടെ ജീവിതം. ഈ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകളെ അവരുടെ ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുവാനും അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനും കഴിയും വിധം മോചിതരാക്കുവാനും മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വൈദിക തത്വങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന. സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തി ഈ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. സംഗീതജ്ഞർ നിത്യവും അതിരാവിലെ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കാറുണ്ടെന്നും ചക്രവർത്തി പതിവായി കുടുംബസമേതം ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല രാജകീയ കുടുംബങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിലവിലുണ്ട്. സംഗീതജ്ഞർ ഷഹനായികളുടെ സഹായത്തോടെ പാടുകയും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസാദാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുലർക്കാല നിദ്രയിൽ നിന്നും ക്രമാനുഗതമായി മന്ദം ഉണർന്നു വരികയും ചെയ്യും. രാത്രിയിൽ ശയനവേളയിലും ആസ്ഥാന ഗായകർ ഷഹനായിയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കീർത്തനം ചെയ്യുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അത് ശ്രവിച്ച് ഭഗവത് ലീലാസ്മൃതികൾ പകരുന്ന സാന്ദ്രഭക്തിയിൽ അലിഞ്ഞറിഞ്ഞ് നിദ്രയിൽ നിഗംനരാകുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എല്ലാ സായാഹ്നങ്ങളിലും സംഗീത പരിപാടികൾ പുറമെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അവ ശ്രവിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോകും. ഈ സങ്കീർത്തന സായന്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ മുഗ്ധാന്തരീക്ഷം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മുദ്രിതമാവുകയും അവർ നിദ്രയിൽ ആ സംഗീത തരംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവ്യമായ ഭഗവത് ലീല രംഗങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണത നേടുവാൻ കഴിയും. Once Srila Prabhupada was taking, had just given initiation, and he gets me, there's a narration from Atma Tattva. ഈ പരിശീലനം അതീവ പുരാതനമാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വയംഭൂ മനുവും കൃഷ്ണാബോധ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനപൂർണവും ഐശ്വര്യപൂർണതയും കൈവരിച്ചുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ രാജകൊട്ടാരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ധനികന്റെ വീട്ടിലും തീർച്ചയായും മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം അതിരാവിലെ ഉണരുകയും മംഗളരാത്രിക ദർശനത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രഭാത ആരാധനയാണ് മംഗളാരാത്രിക. വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ദീപം ദർശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ആരാത്രിക. പുഷ്പങ്ങളും പിരിശങ്കും വെൺചാമരവും ആരതി ആചരണ ചടങ്ങിന് അനിവാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ അതിരാവിലെ ഉണരുമെന്നും ലഘുവായ വിശ്രാന്തിക്ക് ശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. ദർശനത്തിന് ശേഷം ഭക്തർ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയോ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ തങ്ങുകയോ ചെയ്യും. അതിരാവിലെയുള്ള ഈ ആരതി ആചരണം ഇന്നും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ നടന്നു വരുന്നു. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേരാനുള്ള സന്നിധിയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.
കൊട്ടാരങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെങ്കിലും പല കൊട്ടാര ക്ഷേത്രങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനവും ദർശനവും അനുവദിക്കാറുണ്ട്. ജയ്പൂർ രാജാവിന്റെ ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ഒത്തുചേരുന്നതിനും വിലക്കുകളില്ല. ഒരുവൻ അവിടെ പോകുന്ന വർഷം എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 500 ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷം നിബിഡമായിരിക്കുന്നത് കാണാം. മംഗളാരാത്രിക ചടങ്ങിന് ശേഷം അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇരുന്ന് വാദിഘോഷങ്ങളോടെ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ഉച്ചത്തിൽ ആലപിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജകീയ കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രാരാധനയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലും സൂചിപ്പിച്ച ഭക്തിയോഗ തത്വങ്ങളിൽ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് വിജയം നേടാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ധനികരുടെ ഭവനങ്ങളിലോ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലോ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലോ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ അവസരം കൈവരുന്ന വർഷം അവന് കൃഷ്ണാബോധ അന്തരീക്ഷം പ്രയാസം കൂടാതെ നേടാൻ കഴിയും. അത്തരം കൃഷ്ണാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണാബോധം വികസിച്ചു കിട്ടും. അപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത കൊടുക്കുന്നതിൽ പരാജയനായ അവന് ഈ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമസ്മോകേ. ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. गुरुवे गौरी शंकराय राधाय तदनवे कृष्णाय प्रभुपाद की जय. गुरुराज की जय. निताय गुरु प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കർദവമുനിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും വിവാഹം നടത്തുകയും അവർക്ക് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം സ്വയംഭൂമാനു തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പ്രജകളൊക്കെ ആ ചക്രവർത്തിയെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വാദ്യഘോഷങ്ങളോട് അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പറയുന്നു, പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരോ നഗരങ്ങൾക്കും ഓരോരോ കവാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഡൽഹിയുടെ അല്ലെ, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അല്ലെ, ഡൽഹി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവിടെ പ്രവേശന കവാടം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി മാർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിരിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കവാടം. അതുപോലെ തന്നെ മധുരയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കവാടങ്ങൾ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും കവാടങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് അത്? ആ നഗരത്തിലേക്ക്, ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വേണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അവിടെ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പ്രജകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്, ചക്രവർത്തിയെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇവിടെ
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം നൽകി. ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കവാടങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പല എന്താ പറയാ, ഇന്നെന്നാലും അതൊക്കെ മാറി അല്ലെ. പണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഇലക്ഷന്റെ ഒക്കെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകിയും അല്ലെ അവരെയൊക്കെ വാദ്യഘോഷങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് എവിടുന്നാണ്? പഴയ കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു ബർഹിഷ്മതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രാജ്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്, ആ നഗരത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വരാഹമൂർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുള്ള രോമങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചളിയിൽ പോയിട്ട് ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയും ആ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ജലവും ചെളിയും ഒക്കെ കളയുന്നതിനായിട്ട് കുടയുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ തീർത്ഥം അത് എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള തീർത്ഥമാണല്ലേ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരും. ആ ശരീരം വരാഹമൂർത്തി ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രോമങ്ങൾ വീഴുകയുണ്ടായി. അത് ആ സ്ഥലമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നഗരമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് കുശപ്പുല്ലായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പായ് നെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം പുല്ല്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് വീണിട്ടുണ്ടായതാണ്. പൂജയിലൊക്കെ കാണാം, പൂജക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ പായൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് കുശപ്പുല്ല് കൊണ്ടാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീടൊക്കെ മേയാനായിട്ടൊക്കെ ആ പുല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. പറയുന്നു ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വരാഹ ഭഗവാനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോമങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ സ്ഥലമായതിനാലാണ് സർവ്വവിധ സ്വത്തുക്കളാലും സമ്പന്നമായ ബർഹിഷ്മതിക്ക് ആ പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം കുലുക്കിയപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഈ പ്രത്യേക രോമത്തിൽ നിന്നും മൂർച്ചയുള്ളതും നിത്യഹരിതവുമായ കുശപ്പുല്ലും കാശപ്പുല്ലും പായ് നെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം പുല്ല് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ മുടക്കിയിരുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ കീഴടക്കി തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കി വിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ മുനിമാർ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവതിയുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഈ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രാജ്യ തലസ്ഥാനം ബർഹിഷ്മതി ഉന്നതിയിൽ എത്തിയത് അവിടുത്തെ സമ്പത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പേരിലല്ല, മറിച്ച് വരാഹ ഭഗവാന്റെ രോമം ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പതിച്ചത് നിമിത്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ രോമം പിന്നീട് അവിടെ പച്ചപ്പുല്ലായി വളരുകയും ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം മുനിമാർ ആ പുല്ല് അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് ആ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആ പുല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാം യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ്.
സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബർഹിഷ്മതിയിൽ ഈ പ്രത്യേക ആചാരങ്ങൾ മഹാമുനിമാരും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളാലും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തം. മനു കുശകൾ കൊണ്ടും കാശകൾ കൊണ്ടും ഒരു ആസനം വിരിച്ചുണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി ആരുടെ കാരുണ്യത്താലാണോ തനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അതീതയിലാക്കി ഭരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, മനു മുഴുവൻ മനുഷ്യകുലത്തിലെയും പിതാവാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിലെ മനുഷ്യ എന്ന പദം ആവിർഭവിച്ച് ലോകത്തിൽ മതിയായ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയോടെ ഉന്നത നിലയിൽ കഴിയുന്ന ഏതൊരുവനും തന്റെ രാജ്യത്വവും സർവൈശ്വര്യങ്ങളും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നൽകിയുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന മനുവിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ മനുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ അഥവാ മനുഷ്യജീവികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികളും തങ്ങൾക്കുള്ള സകല സമ്പത്തുകളും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൈവന്നതാണെന്ന് പരിഗണിക്കണം. ആ ധനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിനായി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വിനിയോഗിക്കണം. സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വിനിമയം ചെയ്യേണ്ട രീതി അതാണ്. അല്ലെ, ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണൻ്റെതാണ്. അല്ലെ, അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെ, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ മനുവിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ മനു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, താൻ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ബർഹിഷ്മതി നഗരത്തിൽ എത്തിയ മനു ഭൗതികാസ്യത്തിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നശിക്കപ്പെട്ട കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തില് 3 തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക്, ആദിഭൗതിക്, ആദിദൈവിക്. അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ദുഃഖം, പ്രകൃതി ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖം, ഇതര ജീവസത്തകളിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിലുള്ള ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ അവന്റെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അസ്തമിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധവാനായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവനിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്തുകയില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പലരും പറയും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, പക്ഷെ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തത്തേനു കമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ പുഞ്ചാനേവാത്മകൃതം വിഭാഗ് നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സുഖരാ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങള് വളരെ വലുതാണ്, വളരെ വലിയ. അല്ലെ, അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അവരോട്. അല്ലെ, അവരുടെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ, പാപഫലങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പാപങ്ങൾക്കും ഓരോരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും അല്ലെ, വീണ്ടും ജനിക്കുകയും വീണ്ടും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തോത് ഭഗവാൻ കുറച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അത് നമ്മോട് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ശിക്ഷയുടെ തൊഴിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു തന്നു. അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലുള്ള ആ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ. അല്ലെ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘങ്ങളിൽ, അല്ലെ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ
അസുരന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ. അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം പിടിച്ച് ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും അല്ലെ. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ കുറച്ചു തരുന്നതാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ മതി. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരണം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നില്ല. അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ എന്താ പറയാ അത്രയും ഭയപ്പെടുന്നു ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും 3 തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് ആരും തന്നെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ആവലാതിയില്ല, ഭയമില്ല അല്ലെ. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കട്ടെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവര് അതില് കൂടുതൽ വിഷമിക്കുകയും അല്ലെ, കൂടുതൽ വീണ്ടും അതിനെ ചൊല്ലി സങ്കടപ്പെടുക ഒക്കെ ചെയ്യും. അവൻ കൃഷ്ണാബോധവാനായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വങ്ങളൊന്നും അവൻ പ്രഭാവം ചെലുത്തുകയില്ല. ഭൗതികാദൃഷ്ടിയുടെ വ്രതകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളാലാവില്ല. എന്നാൽ ഭൗതികാസ്തിന്റെ ഭിന്നതകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന പ്രതിരോധ രീതിയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതും നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നതും ഒരേപോലെയാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്ക് ചെറിയ തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ വലിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴേ കൊടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയാല് മുഴുവനായിട്ടും നനയും അല്ലെ. നല്ലൊരു കുട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചാറ്റലടിച്ച് ചെറുങ്ങനെയൊക്കെ നനയും അല്ലെ. എന്നാല് മുഴുവനായിട്ടും നനയും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളതാണ് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു സ്വർഗമായാലും നരകമായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. ശിവൻ തന്നെ പാർവതി ദേവിയോട് പറയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് രാമം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. സ്വയംഭൂ മനു ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് അടുത്തുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. മനു ചക്രവർത്തി പത്നിയോടും പ്രജകളോടും ഒപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ധാർമ്മിക പ്രക്രിയകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അനാവശ്യ തത്വങ്ങളുടെ അലട്ടലന്യെ തന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം സഫലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗീയ സംഗീതജ്ഞരും അവരുടെ സഹധർമ്മിണിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകളങ്കിതമായ യശസ്സിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഔഷസുകളിലും പതിവായി പരമദിവദംഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഭക്തി നിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും അല്ലെ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാമോ ദുഃഖ ശമനം തം നമാമി ഹരിംബർ. നാമസങ്കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരും ചെയ്തു പറയും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയംഭൂ മനുവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ കാര്യം എടുത്തില്ലേ. അവർക്ക് ബലരാമൻ തന്നെ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 1000കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടാവട്ടെ ഈ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക്
അവരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊന്നും ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം അല്ലെ, അതെടുക്കുക, വായിക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടെയാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കും. സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തി ഈ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആശ്രയിച്ചു. സംഗീതജ്ഞർ നിത്യവും അതിരാവിലെ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആൽപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും ചക്രവർത്തി പതിവായി കുടുംബസമേതം ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല രാജകീയ കുടുംബങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും അല്ലെ. രാവിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദരും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ്. രാവിലെ മുതലേ അല്ലെ മംഗളാരതി, രാവിലെ 4:30 മുതലേ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്നും കാണാം എന്താ പറയാ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ രാധാഗോവിന്ദിലെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൈക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു ഇസ്കോൺ ഉച്ചത്തില് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ മൈക്കൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്നു, അവരുടെ നിദ്രയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നു അല്ലെ, ഉറക്കിന് ഭംഗം വരുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് ആസ്വദിക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂറിന്റെ ആ ഗുരുഅഷ്ടകം അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു, ആരാണോ നിത്യവും അതിരാവിലെ ഉച്ചത്തിൽ ഈ ഗുരു അഷ്ടകം ചൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനത്തിനായിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മംഗളാരതിക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ മുറക്കെ പാടുക. മംഗളാരതി കാണുമ്പോൾ അല്ലെ ആ സംസാരതാവനം ദിവസവും നമ്മളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാടുക പറയുന്നു വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ. അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാ ഗോവിന്ദന്മാർക്ക് നേരിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരതി അല്ലെ, അതിനെ മംഗളാരാത്രിക എന്ന് പറയും. ആ ദീപങ്ങള് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൂജയാണ് പറയുന്നത്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ദീപം ദർശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ആരാത്രിക എന്ന് പറയുന്നത്. പുഷ്പങ്ങളും ഗിരിശങ്കും വെൺചാമരവും ആരതി ആചരണ ചടങ്ങിന് അനിവാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ആ ആരതി നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അതേപടി നമുക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്യാം. അഥവാ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മംഗളാരതിയൊക്കെ ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫലം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ മംഗളാരതി ചടങ്ങ് കാണുക എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമങ്ങളായിട്ടും വൃന്ദാവനമായ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അഥവാ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരതിയും മറ്റുള്ള പൂജകളൊക്കെ കണ്ടാലും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അല്ലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പല വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതൊക്കെ പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമൊക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ പത്മനാഭദാസന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ സ്ഥാപിച്ചു അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ.
ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ, നമ്മളെ ഇവിടെ കണ്ണൂരൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിറക്കൽ രാജവംശം അവരാണ് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ രാജവംശങ്ങളും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധിപന്മാരും അല്ലെ, ആരൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നോ അതിനൊക്കെ തടയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് അവര് രാജാക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ചതാണെങ്കിലും അതിന്റെയൊക്കെ ആധിപത്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ അവരാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളും അല്ലെ, കേരളത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ശബരിമല അല്ലെ. ശബരിമലയിലും അതെന്താണ് പന്തളം രാജാവ് അല്ലെ, പന്തളം രാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ രാജാക്കന്മാരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെ. അതെല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള പ്രജകൾക്കുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെയുള്ള ആരാധന രീതികൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരോ മൂർത്തികളൊക്കെ ഓരോ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ. എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക. ജയ്പൂർ രാജാവിന്റെ ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ഒത്തുചേരുന്നതിനും വിലക്കുകളൊന്നുമില്ല. അവിടെ പോകുന്ന വർഷം എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 500 ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷം വിപുലമായിരിക്കുന്നതാണ്. ജയ്പൂരിൽ, രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഗളന്മാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ജയ്പൂരിലേക്കായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മൂർത്തികളെ ഒരേ ഒരു മൂർത്തി മാത്രമേ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോവാതെ. അതാരാണ്? രാധാരമൺ. രാധാരമന്റെ ചെറിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് അത്. അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റുള്ള മൂർത്തികളൊക്കെ വലിയ വലിയ രൂപങ്ങളായിരുന്നു. അതൊക്കെ രാധാ ഗോപിനാഥ്, രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി, അങ്ങനെ ധാരാളം മൂർത്തികളെ അതിനൊക്കെ ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി ഈ മുഗളന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ പല മൂർത്തികളും ഇപ്പോഴും ജയ്പൂരിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അവിടെ ആരാധിക്കും. പല ഭക്തന്മാരും ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മൂർത്തികളെയൊക്കെ കാണാൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അർച്ചാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മൂർത്തികളെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൂർത്തികളൊക്കെ പലതും ജയ്പൂരിലാണ്. മുഗളന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങളെ ഭയന്നിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി അല്ലെ, അതിന് 7 നിലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 7 നിലകളുള്ള അത്രയും വലിയ ടെമ്പിള് അത് തന്റെ കൊട്ടാരത്തെക്കാളും ആണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് അത് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിനേക്കാളും മുകളിലായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആ കൊട്ടാരങ്ങള് ഭടന്മാരൊക്കെ അയച്ചിട്ട് പൊളിച്ച് മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും പൊളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നും അതിന്റെ 3 നിലകൾ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ കാണാൻ, പൊളിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായി. അക്ബർ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം ഗോസ്വാമിമാരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. അവര് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പിന്നീട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുന്നതിനായിട്ട് നേതൃത്വം. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല ആൾക്കാരെയും കാണാം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയും. ഇപ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഭക്തന്മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട്. ജയ്പൂരിലും അങ്ങനെയുള്ള രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രമായിട്ടും അതിനൊക്കെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രഭാതരെടുക്കും.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിന്നും വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. അവരൊരു ധനികന്റെയോ അല്ലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയോ വൈഷ്ണവിന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമെന്നുള്ളത് അല്ലെ, രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതും ഭക്തന്മാർ തന്നെ അല്ലെ, അവർക്ക് ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനികളായ ധനികരുടെ ഭവനങ്ങളിലോ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലോ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുവൻ അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ അവസരം കൈവരുന്ന പക്ഷം അവനെ കൃഷ്ണാബോധാന്തരീക്ഷം പ്രയാസം കൂടാതെ നേടാൻ അത്തരം കൃഷ്ണാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണാബോധം വികസിക്കുക. അപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത പുൽകുന്നതിന് പരാജയനായ ഒരുവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗത്തിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചില്ല. അഥവാ പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അടുത്ത ജന്മം അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകും. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഒരു ധനികന്റെയോ കുടുംബത്തില് ജനിക്കുകയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗംധ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद जय गुरुमहाराज जी निताय गौर प्रेम. हरे कृष्ण. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെഴുതാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ദുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ.